Hello students, myself Abdul Wahab, lecturer in biology, Don Bosco PU College, Chitradurga. Dear students, in the previous classes, we discussed one chapter in human physiology called breathing, digestion and absorption. Digestion, which means it is a physiological process in which breakdown of complex organic food molecule into simple absorbable form. Such physiological process is called digestion. So, in the digestion chapter, we study how the organic complex food molecules are able to break down. Digestion is generally called as a breakdowning process. The major components of food are carbohydrates, proteins, fats. How they are break down? So, the organic complex food molecules are break down by two methods. One is mechanical method, another is a biochemical method. When come to the mechanical method, which means mechanical activity like mastication or chewing with the help of teeth, we chew the food, we cut the food, as well as a wave like contraction process called peristalsis. By this process, the food molecule nearly 20 to 30% is breakdown. Remaining 70 to 80% of food molecule is completely by breakdown by a chemical process, nothing but the enzymes. Such enzymes are produced by some glands, especially exocrine glands. Exocrine gland. Such digestion process or breakdown process is taken place a system called digestive system. Digestive system. So, in the digestive system, the two components are there. One is the alimentary canal, that means the canal in which how the food is passes from one part to the other part, from mouth to anus. Second component called as a digestive gland, which are able to secrete what type of enzymes. Those enzymes specifically break down the specific type of food molecule. Then after the digestion process, the blood cells able to absorb able to receive the a energy nutrient molecule. Such process is called as a absorption. Food breakdown ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಬಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬೈ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಏನಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಎಜೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ಸು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, then protein and then fat molecule, how they are able to break down, which are the responsible enzymes for breakdowning the specific type of food. As well as we studied in the previous class disorders of digestive system like jaundice, constipation, indigestion, diarrhea, vomiting, etc. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಬಂದರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಡೈಜೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಏನು ಕಾರಲೇಷನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ
ಫುಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಫುಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಸರಿನಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಫುಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಫುಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫುಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫುಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸಿಂದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್. ಏನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಇದಾವೋ ಇವು ಎನರ್ಜಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತವೆ, ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ fatty acids, glycerols, energy nutrients are there. These enter inside the cell. When these energy nutrients enter inside the cell, these energy nutrients are able to produce the energy. When they are able to produce the energy, they require the oxygen. ಸೊ ಈ ಎನರ್ಜಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಎನರ್ಜಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ಈ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನಾವು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ಡು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಎನರ್ಜಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕು. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. There is a correlation between digestion and breathing. ಸರಿನಾ? ಎಸ್, ಈಗ ಬರೋಣ. In this chapter, breathing and exchange of gases, we are going to study a concept like, first one is the respiratory organs. Respiratory organs. Okay. So, ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ, ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್? ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ physiological process in which exchange of gases from atmosphere or exchange of oxygen from the atmosphere with carbon dioxide produced by cell is called breathing, is also called as a respiration. Is also called as a respiration. So ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. It is a physiological process in which
exchange of oxygen and carbon dioxide from atmosphere to body cell is called as a breathing or respiration. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಂದರೆ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ a breakdown of energy nutrients by oxygen. ಸೊ ಆ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫುಡ್ ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಸೆಲ್, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೋಯಿತು. ಓಕೆ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಈ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ವೆನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್, ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದೆನ್ ದ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. Energy is releases as well as the end product, the waste product also releases called as a carbon dioxide. So ಈ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಏರ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಏರ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಉಸಿರಾಡೋಣ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಏರ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ಏರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Okay, yes. Now we are going to move on a concept called as a respiratory organs. So now ಈಗ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ what is meant by respiration. Respiration means it is a physiological process in which exchange of gases from body to environment, outside the environment is called as a respiration. Which gas is entering into our body? Oxygen. Which gas goes outside the body? Carbon dioxide. Why oxygen is essential to our body? To break down the energy molecule, then produce the energy. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್? So the breathing or respiration process is somewhat different in different group of animals. Why it is a different group of animals? Because what the different group of animals are not able to lead a life in the same habitat. Habitat means nothing but the a living place as well as levels of organization. ಸೊ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೋಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್, flatworms. Okay, flatworms. Yes. One is the habitat, another is the levels of organization. So, on the basis of two factors, the different group of animal perform the different type of breathing process with different type of breathing organs or respiratory organs. For example, the invertebrates, like sponges, coelenterate, flatworms, etc.
These are exchange of oxygen with carbon dioxide by simple diffusion over their entire body surface. Here the diffusion means the movement of molecule from the region of higher concentration to lower concentration. ಈ ಲೋಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಿಂದ ದನ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಬಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ, ಇದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ by general body surface in the movement of molecule from the region of higher concentration to lower concentration is called diffusion. In this way the oxygen is entered inside the body of the animals from the outside. Inside the body of the animal the carbon dioxide is present more, it is goes outside. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. then okay, this is called a diffusion. ಆಯಿತು. There is a one animal called as a earthworm. It has a cuticle, moist cuticle. With the moist cuticle, the earthworm perform the respiration process. So, which are the respiratory organs of earthworm? Nothing but the moist cuticle. Then insects have a respiratory organs called as a network of tubes, that is called as a tracheal tubes. So, some of the insects having a respiratory organ called as a tracheal tubes, those perform the respiration. Okay, those are able to transport the gases within the body. Then there is some special type of vascular structures called as a gills are there. It is also called as gills are there. These gills are perform the branchial respiration. It means the gills are present in the aquatic arthropods and also molluscans and perform the respiration in water level called as a branchial respiration. ಈ ಗಿಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಲಸ್ಕನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ದೆನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ called as a lungs. So, those lungs are present in the terrestrial animals and perform the respiration, so that the lungs are the respiratory organs of some terrestrial animals. But one thing, vertebrates ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಫಿಶಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಗಿಲ್ಸ್, ಫಿಶಸ್ ಮಾತ್ರ ಗಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತೀವಿ. whereas the amphibians, reptiles, birds, mammals are respire through the lungs. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ having nothing but the frogs. The frogs are respire specially with the help of moist skin, that is called as a cutaneous respiration. Cutaneous respiration means the amphibians like frog perform the respiration process by a respiratory organ called as a moist skin called as a cutaneous respiration. ಈ ಫ್ರಾಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಸೊ ಈ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ನಿಂದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ನಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಯುಟೇನಿಯಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯುಟೇನಿಯಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ಸ್ ಮೊಲಸ್ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಗಿಲ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈಯರ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಲಂಗ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲಂಗ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತಾ. ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪಾಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಲಸ್ಕನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗಿಲ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಗಿ.
ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲಂಗ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಫಿಶಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗಿಲ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಂದಾಗ, ಫ್ರಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕ್ಯುಟೇನಿಯಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ನೌ ವಿ ಆರ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೌ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ consist, one is called as a first nasal cavity. Nasal cavity ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೋಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಕರೆದು ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ ಆ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಕರಿತೀವಿ, ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್, ದೆನ್ trachea, okay, then a larynx, nothing but the sound box ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. okay, then a branchiae, then bronchioles ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. then bronchioles. So I show you one diagram. So this is the diagram. Okay. So ಇಲ್ಲಿ nostrils, pharynx ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ pharynx ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. epiglottis, larynx, trachea. Then this is the trachea. This is the ಲಂಗ್ಸ್. ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೊ there are two types of respiration we are going to see. One is called as a direct respiration, other called as a indirect respiration. Direct respiration, it is the exchange of gases, it is the exchange of oxygen and carbon dioxide directly between the cells of organisms and surrounding the environment is called direct respiration. It is found in the lower organisms like protozoans, poriferans, etc. Okay, then second one, indirect respiration. It is the exchange of oxygen and carbon dioxide taking place between the respiratory organs and surrounding the environment. So it is found in the higher organisms. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ in the human respiratory system, the air is enter into a two openings called as a external nostrils. So two openings are called as a external nostrils. The external nostril passes the air into a cavity called as a nasal cavity or nasal chamber ಅಥವಾ nasal passage ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. The nasal chamber or nasal cavity connected to a common passage called as a pharynx. Why it is a common passage? Because it allows both air and food molecule. Then the pharynx is opens through the larynx. Then trachea. Pharynx ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, larynx ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರೇಕಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ larynx is a sound box, commonly called as a sound box, because it helps to produce the sound.
Larynx is also called as a cartilaginous box or sound box because it helps to produce the sound. ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ಆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸಿಂದ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸ್ವಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ಡೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ನುಂಗುವಾಗ ದ ಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ by thin elastic cartilaginous flap called as a epiglottis. Okay, so ಈ ಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಖಿಯಾ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರೇಖಿಯಾ ಮೇಲೆ ಆ ಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಟ್ರೇಖಿಯಾ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್. ಸೊ ಈ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲಿಡ್ ಅಂದರೆ ಮುಚ್ಚಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈ ಲಿಡ್, ಈ ಒಂದು ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಖಿಯನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಸೋಫೇಗಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ಡು ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸಿಂದ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಸೋಫೇಗಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಖಿಯನ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಏರ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸಿಂದ ಟ್ರೇಖಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿದಮಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ತನ್ನಷ್ಟೇ ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಫುಡ್ಡು ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಕಳ್ಸೋ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಟ್ರೇಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸಡನ್ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಊಟ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ, ಬೈಕಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಈ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟ್ರೇಖಿಯಾ. ವೆನ್ ದ ಏರ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ nasal chamber through the external nostrils, then move to the pharynx, then pharynx passes the air to the trachea through a epiglottis as well as a larynx. When the air comes to the trachea is a straight tube. It having a C-shaped cartilaginous rings. It has a C-shaped cartilaginous rings. See, this is the trachea. This is the trachea. This is the trachea. It having a C-shaped cartilaginous ring. This is the trachea. So here C-shaped cartilaginous rings are there. This C-shaped cartilaginous rings helpful for the friction. In that friction, the air passes inside. This trachea is enter into the two lungs. This is the one. This is the two lungs. This is called as a branchiae. The trachea divided into two branches. One branch is, the two branches are called the branchiae. The branchiae again divided into number of branches called as a branchioles. Okay. In the next class, we are going to study about the trachea, lungs, branchioles and other process. Okay. Thank you.